پارا چنار کی خوبصورت وادی میں جنم لینے والے، انسانی حقوق کے لیے روز و شب کوشاں رہنے والے، خدمت انسانی کا جذبہ ہر لمحہ آپ کو بے چین رکھتا ہے، صدر پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اور چیئرمین پاکستان ہلال احمر خیبر پختونخوا فخر قبائل، انسانی حقوق کے دائی محترم حبیب ملک اور ایک بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جی، آپ نے مجھے اتنے اچھے الفاظ سے نوازا اور مجھے انوائٹ کیا اسٹیج پہ۔ سب سے پہلے میں اسلام آباد چیمبر کا اور خاص کر میں بختیاری صاحب کا، جو میرے سرپرست ہیں اور جو میرے استاد ہیں اور جن سے ہم سیکھتے ہیں اور جن سے ہم انشاءاللہ سیکھیں گے، میں سر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا آج اس اسٹیج پہ اور آج انسانی حقوق کی عالمی دن کے مناسبت سے کہ میں بھی یہاں پہ اپنی آواز اٹھا سکوں۔ مشال ملک صاحبہ ہماری ہم سب کی بہن، میری بہن، اور ان کی قربانیاں کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی، میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے اپنی پوری جوانی جو ہے وہ لگا دی ہے صرف اور صرف جو ہے وہ انسانی حقوق کے لیے اور خاص کر مقبوضہ کشمیر کے لیے۔ اور آپ اکیلے نہیں ہیں مشال، آپ اکیلے نہیں، آپ کے ساتھ پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہیں، وہ آپ کی شانہ بشانہ ہیں اور انشاءاللہ وہ آپ کی آواز میں آواز اٹھانے کے لیے ہر وقت تیار ہے اور وہ اٹھا رہے ہیں۔ کشمیر پہ میں اس اسٹیج پہ جو یہ قانون سازی ہوئی ہے اس پہ ہمیں سمبولکلی، میں کہوں گا سمبولکلی جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جی اچھا نہیں ہوا، اور میں بھی کہوں گا اور اوبیسلی یہ بھی سمبولکلی ہے، لیکن کاش کہ اس پہ جو ہے وہ انسانی حقوق کے جو عالمی چیمپئن ہیں وہ اس پہ جو ہے وہ آواز اٹھائیں۔ ہم تو آواز بھی اٹھائیں گے، ہم تو ریلیاں بھی کریں گے، لیکن ان کو آواز اٹھانی چاہیے۔ اور یہ ظلم ہے وہاں کے عوام کے ساتھ، یہ وہاں کی بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی، اور وہ اس موقع پہ ہو رہی ہے جہاں دنیا بھر میں انسانی حقوق کا دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، اور شرم کی بات ہے انڈین گورنمنٹ کے لیے۔ اور فلسطین میں کیا ہوا اب دیکھیں، ہم نے یہاں پہ یہ فریڈم، ایکویلٹی اینڈ جسٹس فار آل، بڑی اچھی اسپیچز ہوئی ہمارے ماشاءاللہ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ صاحب نے، باقی ہماری عالیہ نے اور فہد بھائی نے، سب نے خوبصورت باتیں کی، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب اسلام آباد پریس کلب کے اور ہمارے فائنانس سیکرٹری صاحب نے، سب نے انسانی حقوق کو ڈسکس کیا۔ لیکن دیکھیں اگر یہ تین لفظ اس بار ہم ڈسکس کر رہے ہیں عالمی لیول پہ، تو پہلے تو اگر ہم اس کو انٹرنیشنلی گلوبلی دیکھیں تو کہاں پہ فریڈم، کہاں پہ ایکویلٹی، کہاں پہ جسٹس؟ کشمیر سے لے کے فلسطین تک، جہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کو کنڈیم کرے، اور جہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں لوگوں کو آزادی دلوائیں، وہاں پہ آزادی تو مل جاتی ہے۔ لیکن جہاں پہ اسپیشلی میں کہوں گا کہ پھر اگر مسلمانوں کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ یہ چیزیں ڈینائی ہوتی ہیں۔ یہ صرف کتابی الفاظ ہیں، یہ صرف لکھنے کی حد تک ہمارے پاس آئی ہے، اس پہ عمل درآمد بہت مشکل ہے اور نہ ہو رہا ہے۔ پھر میرے خیال میں ہم آج زیادہ اپنے مسائل کو اگر ڈسکس کریں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اور پھر میں آتا ہوں مفتابی صاحب معذرت کے ساتھ، میرے استاد کے سامنے ایسے اور بڑی سینئر بیٹھے ہوئے بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن فریڈم، ایکویلٹی اینڈ جسٹس فار آل کہاں ہے پاکستان؟ کہاں ہے ہیومن رائٹس پاکستان میں؟ کھل کے بات کرے نا، پاکستان میں ہیومن رائٹس ہے ہی نہیں۔ میں ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کام کر رہا ہوں گراس روٹ لیول پہ پچھلے 23 سال سے، مجھے تو ہیومن رائٹس جو ہے پاکستان میں نظر نہیں آئے۔ یہاں تو جس کا ڈنڈا ہے اس کی رائٹس، یہاں تو ہیومن رائٹس نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے ہیومن رائٹس کی ایجوکیشن دی ہی نہیں گئی ہے، ہمیں ہیومن رائٹس دی ہی نہیں گئی ہے، تو یہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے مسئلوں کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ ہمیں وومن کی بات ہوئی، آج بھی ابھی کنونشن سینٹر میں جو ہے ماشاءاللہ بہت بڑا پروگرام ہوا، ہمارے خواتین یہاں پہ ابھی تشریف لائی ہیں بہنیں، یہ بھی وہاں پہ تھی۔
हम दिन, अब कल भी गवर्नर हाउस में हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, केपी में प्रोग्राम कर रहे हैं वुमेन्स एम्पावर, इसी जो 16 डेज है इनकी, हम इसी को हम भी मना रहे हैं। लेकिन अगेन मैं मिसाल देता हूँ, अपनी तकरीर को शॉर्ट करूंगा। मैं पिछले हफ्ते इंडोनेशिया से आया हूँ। इंडोनेशिया में मुझे जो है वो बड़ा एक मेरे बहनों आप सुनिए, आप लोगों की बात कर रहा हूं। इंडोनेशिया में जो है वो ही और शी नहीं है, वहां इक्वालिटी है। वहां मर्द और खवातीन को एक ही जैसे जो है वो उनको पुकारा जाता है, बराबर जो है वो तस्वर किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा मिसाल है। और इंडोनेशिया आपसे यानी पाकिस्तान से बड़ा मुस्लिम मुल्क है, वहां की आबादी हमसे ज्यादा है, तकरीबन 30 करोड़ उनकी आबादी है और वो तकरीबन कोई 85% जो दे आर मुस्लिम। अच्छा, एक तो ये बात खवातीन के हवाले से मैं बड़ा इंप्रेस हुआ वहां से। दूसरी जो बात है वो है इंटरफेथ, और वो हमें जरूरत है। हम जो है यहाँ डिवाइड हुए हैं, ये भी ह्यूमन राइट्स है। हम डिवाइड हुए हैं, हमें जो है सेक्ट में जो है वो डिवाइड किया गया, आप वो हो, आप वो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप वो हो, आप वो हो, आप वो। हमें ये जरूरत है। वहां पे जो है ये चीज नहीं है। उन्होंने 5 उसूल अपने अपनाए हुए हैं, और उसमें पहला जो है वो, चाहे वो आप मुस्लिम है, चाहे आप क्रिश्चियन है, चाहे आप बुद्धिस्ट है, पहला उसूल यह है कि हमने अल्लाह को यानी गॉड को मानना है। और उसके बाद उसका जो दूसरा प्रिंसिपल है वो उनकी जो है वो अपनी नेशनलिज्म है, कि हम अपनी नेशनलिज्म पे जो है वो कोई वो नहीं करेंगे, सौदाबाजी नहीं करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि हमें पेट्रियाटिक पाकिस्तानी की तरह चलते हुए, मेरा चूंकि बैकग्राउंड ट्राइबल एरिया से बड़ा, जॉन साहब ने बहुत बढ़ चढ़ कर मुझे कहा, लेकिन आई लिव इन सिंध, मैं सिंध में बड़ा हुआ हूं, सिंध के रूरल एरिया में मैं बड़ा हुआ हूं। मैंने वायलेशन वहां पे देखे हैं, वहां पे और मसाइल भी मैंने देखे हैं। वहां वो जो पाकिस्तानियत की चीज है ना, वो वहां पे मैंने, आई एम सॉरी अब इस स्टेज पे मैं बात करूंगा, रिकॉर्ड भी हो रहा है, कहीं और बात चल जाएगी। मतलब ये कि हमें जो है वो सबक नहीं पढ़ाया गया पहले दिन से जो पढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान बना तो है, पाकिस्तान बना तो है, लेकिन मैं माजरत के साथ कहता हूं कि हमें जो अभी तक एक कौम हम नहीं बने। हम अगर एक कौम बने तो हमें बहुत से मसाइल से जो है इंशाल्लाह हमारा जो है वो छुटकारा हासिल हो सकता है। बहरहाल लंबी बात होगी, मैं अपनी चूंकि काफी देर से हमारे सीनियर्स बैठे हुए हैं, इंतजार भी कर रहे हैं हमने, और फिर बख्तारी साहब को सुनना है, इंशाल्लाह मलिक साहब को सुनना है। ह्यूमन राइट्स की बात की कि ह्यूमन राइट्स में आखिरी बात करूंगा कि ह्यूमन राइट्स जो है इस मुल्क में, ह्यूमन राइट्स के लिए जो आवाज उठा रहे हैं उनके लिए कितने चैलेंजेस हैं। मैं छोटा सा मिसाल, आज से 16 साल पीछे मैं जाऊंगा, जब मैंने अपने ये आवाज उठानी शुरू की, तो मुझे जो है वो 2 किस्म के लोगों ने टारगेट किया। एक कहा रिलीजियस एस्पेक्ट की, जी ये तो वेस्टर्न एजेंट बन गया, वेस्टर्न एजेंट है, वेस्टर्न एजेंडा लेके इधर आ रहे हैं। और दूसरे तरफ से जो है वो कुछ और था, बहरहाल किडनैप भी हुए हैं, हमने भी देखे हैं, यहाँ पे काफी चैलेंजेस हैं। बहरहाल लेकिन उसके बावजूद हम पाकिस्तान नहीं छोड़ के गए नंबर, और उसके बावजूद हमने हौसले नहीं हारे, उसके बावजूद हमने अपने मिशन से पीछे हटना नहीं है। सो इंशाअल्लाह ताला आप यकीन करें, पाकिस्तान जो है आप सब ने दुनिया देखी हुई है, लेकिन मैं ये कहूंगा आज की इस खूबसूरत दिन के हवाले से, और चैम्बर चूंकि यहाँ पे सारे बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। काफी दुनिया आप लोगों ने देखी होगी, हमने भी देखी है। वो एक किस्म का वेदर होता है, एक किस्म के इलाके हैं। पाकिस्तान में क्या कमी है जी, आप सिंध से शुरू हो जाए, वहां के सहराओं की खूबसूरती है, वहां रेगिस्तान देखें, हम क्यों जाते हैं यूएई वहां रेगिस्तानों में। अब यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए फैसिलिटीज बनाए, हमारे पास जो है फिर देखें गवादर की तरह खूबसूरत बीचेस जो है वो क्यों नहीं डेवलप हो सकते हैं कि लोग हमारे पास यहाँ हमारे पास आए। हमारे पास जो है वो फिर गिलगित बल्तिस्तान नॉर्दर्न एरियाज की तरह खूबसूरत जो है वो सरसब्ज शादाब वादियां हैं, हम इनसे क्यों फायदा ना उठाएं। तो पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। सिर्फ हम इस नारे पे हमें अपने आप को खुश नहीं रखना चाहिए कि नहीं जी बस पाकिस्तान जो है वो इस नाम पे बने और ये हो, नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला आज हम कम से कम ये वादा कर रहे हैं इस स्टेज पे कि हमने पाकिस्तान को जो है वो अच्छा बनाना है। पाकिस्तान हमारी जो है, मैं एक बात सॉरी मैं कहता हूँ कि जी मेरी मदर फौत हुई है 82 ईयर्स की एज में,
لیکن اگر میں اس کے پاؤں کو دھو کے چومتا تھا تو یہ مٹی بھی میری ماں ہے، میں اس کو بھی چوموں گا اور میں نے چوما ہے اور انشاءاللہ چومتے رہے.